భారత జాతి పర్వదినం ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం పరివర్తనకు నాంది పలుకును పరమేశుని కంకణము పతితుల నెల్లర పావన పరచగ పరమేష్టి పంపిన కంకణము రాజయోగిని దైవీ సోదరి అలంకరించే హస్తమున భారత జాతి పర్వదినం ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం పవిత్రతావ్రత ధారణతోడ హతమార్చుడు మీ అంతరరిపుల అనంత శక్తిని అందించుటకై అండ నిలిచెను ఆత్మారాముడు పునీతమగు ఈ సంగమయుగము వికారాలకు వినాశ సమయం అబలలనైన సబలల చేయగ అష్టశక్తులను అతడిచ్చు భారత జాతి పర్వదినం ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం భారత జాతి పర్వదినం ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం జ్వాలల విషవలయంలో చిక్కుకున్నది ప్రపంచము జ్ఞానామృతపు వర్షధారతో ప్రశాంతి నందును ఈ ధరణి త్రికరణ శుద్ధితో త్రిమూర్తి తోడుగా సహకరించుడి శుభ కార్యమున విజయం సత్యం గుప్త వీరులకు కంకణ ధారణ విశేషము భారత జాతి పర్వదినం ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం భారత జాతి పర్వదినం ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం చెల్లని కాసులు పంచవికారాలు చెల్లించుడు ఆ శివ బాబాకు ఒకసారైనా రోజుకు మీరు అతని కలియుడు అమృత వేళ భోలానాథుడు శివ భగవానుడు కోరుకొనెను ఈ చిన్ని కోరిక అనంత శక్తిని అందించడి ఆ తండ్రి కోరికే మన భాగ్యం భారత జాతి పర్వదినం ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం పరివర్తనకు నాంది పలుకును పరమేశుని కంకణము పతితుల నెల్లర పావన పరచగ పరమేష్టి పంపిన కంకణము రాజయోగిని దైవీ సోదరి అలంకరించే హస్తమున భారత జాతి పర్వదినం ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం భారత జాతి పర్వదినం ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం భారత జాతి పర్వదినం ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం భారత జాతి పర్వదినం ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం
जाता। नेह के बंधन में बांधो खुद को तुम शिव से यार, भाई बन के रक्षा करे दे जीवन भर का साथ। परम पिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। मीठी मीठी टोली खाओ मुख से मीठा बोलो, वरदानी हो वचन तुम्हारे मीठे रिश्ते जोड़ो। आओ सच्ची राखी मनाए पवित्रता के साथ, आए है शिव संग लेके स्वर्ग की सौगात। परम पिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। प्रभु प्रेम का उपहार, राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। रक्षाबंधन एक अति पवित्र त्योहार है। वास्तव में पहले ज़माने में बहन भाई को राखी नहीं बांधती थी। एक ब्राह्मण आता था जो हर एक के घर में जाकर के यजमानों को राखी बांधता था और उनसे यही कहता था कि परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। भाग्य विधाता लेकर आए पावनता की राखी, जोड़े सब संबंध उन्हीं से, प्रीत वही एक साची। आओ मिलकर बांधली सबको, आओ मिलकर बांधली सबको, प्रभु प्रेम की राखी, पवित्रता की राखी, राखी का त्योहार, राखी। जब बहन भाई को तिलक लगाती है, तिलक आत्म स्थिति की निशानी है कि हे आत्मा, अपने आप को पहचानो, आप ये देह नहीं हो, आप एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हो। फिर उसे राखी बांधी जाती है ताकि आत्मा ये प्रतिज्ञा करे कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, विकारों को जीतेंगे। फिर हम भाई को मिठाई खिलाते हैं। ये मिठाई जीवन के मिठास की निशानी है। और फिर भाई रिटर्न में विकारों की प्रतिज्ञा करता है कि ये मैं दान में देता हूँ। आत्मस्मृति का तिलक लगाए, देह भान को छोड़े, मुख मीठा कर आपस में हम मीठी वाणी बोले, शुभ संकल्पों की तोहफे देकर, शुभ संकल्पों की तोहफे देकर, मिलकर सतयुग लाए, आओ स्वर्ग बनाए।
आप सभी भाई बहनों को हार्दिक निमंत्रण है। आप किसी भी नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाएं और रक्षाबंधन के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा ये पवित्र राखी बंधवाएं और कुछ संकल्प करके जाएं, जिससे कि आप अपने जीवन में सुख लाएं, शांति लाएं, प्रेम आनंद लाएं, इन बुराइयों को जीतें और परमात्मा की आशीर्वाद प्राप्त करें। राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ఓం శాంతి. ఈరోజు బాబా చెప్తారు, గుడ్ మార్నింగ్. बाप दादा याद है, बाबा చెప్తారు, मीठे बच्चे तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए. ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो. బాబా ఏం డైరెక్షన్ ఇస్తారు, దీంట్లో శివ బాబా డైరెక్షన్స్ ఇస్తారు. मीठे बच्चे
మీకు సర్వీస్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ రావాలి, ఎగరాలి సర్వీస్ కోసం. జ్ఞానం మరియు యోగం మీ దగ్గర నిజంగానే ఉంటే వేరే వాళ్ళకు నేర్పించండి, సర్వీస్ వృద్ధి చేయండి అని చెప్తున్నారు బాబా. మరి ప్రశ్న, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती है? సర్వీస్లో ఎందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు కొందరు బిడ్డలు? విఘ్న వచ్చేదానికి కారణం ఏం విఘ్న? ఏ విఘ్న వస్తే సర్వీస్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు? జవాబు, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आइस. సర్వీస్లో ఇంట్రెస్ట్ లేని కారణం, దాంట్లో పెద్ద విఘ్న ఏమంటే క్రిమినల్ ఐస్, అంటే వికారి దృష్టి. ये बीमारी सबसे सर्विस में उछलने नहीं देती है. ఈ రోగం ఉంటే మనకు సర్వీస్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ये बहुत कड़ी बीमारी है. अगर क्रिमिनल आई टंडी नहीं हुई, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते हैं, तो गृहस्थ का बोझ हो जाता है. फिर हल्के होकर सर्विस में उछल नहीं कर सकते हैं. బాబా చెప్తారు, ఇది క్రిమినల్ అనేది వికారి దృష్టి. అది మనకు కూల్ చేసుకోలేదంటే, గృహస్థంలో ఇద్దరు ఒకే రకంగా బాబా చెప్పినట్టుగా నడుచుకోలేదంటే ఆ గృహస్థిది బోజు తలపైన వచ్చేస్తుంది. మరి లైట్గా ఈ సర్వీస్ చేసానికి కూడా కాదు. అంటే సర్వీస్లో ఉమంగు ఉత్సాహమే లేదంటే సర్వీస్ కూడా ఎట్లా చేస్తారు? దానికి కారణం తెలుసుకున్నారా? వికారి దృష్టి. దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. మరి పాట జాగ్ సజినియా జాగ్ అంటే లేయండి అందరూ సజినీలు లేయండి, ఇప్పుడు నవయుగం వచ్చేస్తుంది అట్లా అని పాట. మంచి పాట ఇది. ఓం శాంతి. मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना. ऐसे ऐसे दो चार अच्छे गीत वो सभी के पास होना चाहिए, टेप में भरकर रखनी चाहिए. अभी तो ये गीत मनुष्यों का बनाया हुआ है, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम में आता है. బాబా చెప్తారు, ఇది చాలా మంచి పాట. ఇట్లా పాటలు ఇట్లా చాలా 2-3 పాటలు మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి, టేప్ రికార్డులో రికార్డ్ చేసి. ఈ పాటలు మనుషులే చేశారు, అయితే డ్రామా అనుసారంగా వాళ్ళకు టచింగ్ పవర్ వచ్చింది, బుద్ధిలో టచ్ అయింది. జాగు సజినియా జాగ్ అబ్ నవయుగ ఆయా హై అట్లా అని. ఎంత మంచి పాట, ఫుల్ అర్థం ఉంది దాంట్లో. అంటే డ్రామా అనుసారంగా వాళ్ళకి టచ్ అయింది, అది మనకు పనికొస్తుంది. ఇప్పుడు బాబా చెప్తారు, బిడ్డలకు ఇది పనికొస్తుంది. ఇట్లా పాటలు వింటే మనకు నషా కూడా వస్తుంది. तो बच्चों को ये नशा चढ़ते रहना चाहिए कि अभी अभी हम नई राज्य स्थापन कर रहे हैं. మనకు ఇది పాట వింటే నషాను వస్తుంది. మనం కొత్త ప్రపంచాన్ని, రాజ్యాన్ని, కొత్త రాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లా అని మన రాజ్యం ఎక్కడ పోయింది? ఎవరు తీసుకున్నారు? రావణ్. సో రావణ్ దగ్గర ఉండి మరి మనం ఈ రాజ్యాన్ని వాపస్ తీసుకోవాలి. जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल आता है कि इनकी राजाई हम हब कर लेवे. ఇట్లా ఇద్దరు రాజ్యాలు ఉండే రాజాలు యుద్ధం చేస్తారు, అనుకుంటారు వీళ్ళ రాజ్యాన్ని మనం హబ్ చేసుకోవాలి, ఫుల్గా పట్టుకోవాలి అట్లా అని. అట్లనే మనకు ఇప్పుడు మన రాజ్యం వాపస్ తీసుకుంటాం మనం. तो ये सब हद की बातें हैं.
अभी तुम बच्चों की लड़ाई माया से है, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है. అంటే అదంతా యుద్ధం, హద్దు యుద్ధం. ఒక ఊరంతా మనది చేసుకోవాలి, ఒక రాజ్యం అంతా మనది చేసుకోవాలి, ఇట్లా ల్యాండ్ గ్రాబ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ. అయితే ఇక్కడ మరి మనకు మాయ దగ్గర యుద్ధం. ఈ మాయ దగ్గర యుద్ధం చేసే విషయం ఎవరికి తెలుసు? బ్రాహ్మణకు తప్ప వేరే ఎవరికి ఇదంతా నాలెడ్జ్ లేదు. तो तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति से राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है. इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे. ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो, फिर अभी सतो प्रधान बनना है. అంటే బాబా చెప్తారు, మన విషయం మొత్తం గుప్తంగా మన రాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే బాబా దగ్గర ఉండి ఆస్తి తీసుకుంటాం. వాస్తవంగా ఇక్కడ ఏమి యుద్ధం కాదు. అంటే డ్రామా అనుసారంగా మనం మొదట్లో సతో ప్రధానంగా ఉండి తమో ప్రధాన్ అయిపోయినాం. ఇప్పుడు మరి సతో ప్రధాన్ అవుతూ ఉన్నాం. ఇది మనం మర్చిపోయినాం. ఇప్పుడు బాబా వచ్చి మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే మన జన్మాన్ని కూర్చే తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడే బాబా వచ్చి చెప్తారు, మొదట్లో తెలియదు మనకు. तो अभी बाप ने समझाया है और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की नहीं है. బాబా చెప్తారు, వేరే ధర్మం వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఈ జ్ఞానం అంటే అర్థం కాదు, తెలీదు కూడా. మనకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది. ఎవరెవరు దేవతలుగా ఉండి వచ్చినారు వాళ్ళే బ్రాహ్మణ్. ఆ బ్రాహ్మణకు మాత్రమే ఈ విషయాలంతా అర్థమయ్యేది. तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं. गाया जाता है धर्म में ताकत है. అంటే వాస్తవంగా శివబాబా చెప్తారు, ధర్మంలో శక్తి ఉంది. అదే ఆ సత్య ధర్మాలనే శక్తి ఉంటుంది. యథార్థంగా తెలుసుకోవాలి మనం. అయితే ఇప్పుడు ఉండే ధర్మం అధర్మం అయిపోయింది. సో భారతవాసులకు ఇదన్ని విషయాలు తెలీదు. మన ధర్మం ఏమి అట్లా అని. ఏ ధర్మం వాళ్ళు? మనం చాలా శక్తిశాలి ధర్మం వాళ్ళు. దేవీ దేవతా ధర్మం చాలా పవర్ఫుల్ ధర్మం. ఎందుకంటే తండ్రి వచ్చి స్థాపన చేస్తున్నారు. तो तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है. बाप आकर के फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफ़र कराते हैं. ఇదేంత మంచి మాట. మన ధర్మం ఆది సనాతన్ దేవి దేవతా ధర్మం. ఈ విషయం బాబానే మనకు చెప్పినారు. ఇప్పుడు మరి బాబా వచ్చినారు మన ఆ ధర్మంలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసానికి. तो तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है. तुमको कोई से लड़ाई आदि करने की नहीं है. మీకు బాగా తెలుసు మన ధర్మం ఎంత సుఖం ఇచ్చేది. ఇప్పుడు మీరు ఆ ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తారైతే ఎవరి దగ్గర ఏమి యుద్ధం చేసేలేదు. ఇక్కడ యుద్ధానికి మాట లేదు. దానికి బదులుగా ఏమి యుద్ధానికి బదులుగా ఏం చేస్తారు? ఎట్లా దొరుకుతుంది రాజ్యం? तुमको तो अपनी स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है. इसमें टाइम लगता है. మన యుద్ధం చెయ్యము కానీ మన స్వధర్మలా ఉండాలి, తండ్రి తలంపులా ఉండాలి. ఇది పూర్తి చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाएंगे, नहीं. अंदर में स्मृति आनी चाहिए, मैं आत्मा శాంతి స్వరూపం. అయితే ఇది విన్న వెంటనే మనకు వచ్చేస్తుందా? దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. నేను శరీరం కాదు, నేను ఆత్మ. ఎంత టైం పడుతుంది? ఆ టైంలోనే మనం మన మనసును మార్చుకునేదానికి గడి మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. నేను శరీరం కాదు, ఆత్మ, నా స్వధర్మం శాంతి అట్లా అని. దాన్ని అట్లా చేసుకునేదానికే యుద్ధానికి చెప్పేది. వాస్తవంగా వేరే ఏ యుద్ధం లేదు ఇక్కడ.
అర్థమైందా? యుద్ధం అంటే ఇట్లా మార్చుకునే దానికి టైం పట్టేది. हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित है. हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन गए. अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है. మీకు తెలుసు బాగా మొదట్లో మన ఆత్మ శాంతిధాంలో ఉంటాం, అప్పుడు ఎంత పవిత్రంగా ఉంటాం. మళ్ళీ పార్ట్ చేసానికోసమే ఈ భూమిలో అవతరణ అయినాం. అయితే పార్ట్ చేసుకొని పునర్జన్మం తీసుకొని తమో ప్రధాన అయిపోయాను. ఇప్పుడు మరి వాపస్ ఇంటికి పోవాలంటే కంపల్సరీగా పవిత్రం కావాలి. बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय करके बाप को याद करना है. తండ్రి ఆస్తి తీసుకునే దానికోసం మొదటి మాట మనం ఆత్మ నిశ్చయం చేసుకోవాలి. ఆత్మకే పరమాత్మది ఆస్తి దొరుకుతుంది, శరీరానికి కాదు. ఆత్మని అనుకోవాలి, అప్పుడు మనకు ఒక మంచి శరీరం వస్తుంది. మరి బాబా ఆస్తి అంతా మనకు వస్తుంది. ఎంత ఈజీ మాట ఇదంతా అర్థం చేసుకునేది. याद से हम पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे. तो दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को जानती नहीं है. మన పవిత్రమై వాపస్ ఇంటికి పోదాం. అయితే మనుషులకు శాంతిధామ అంటే ఏమి, సుఖధామ అంటే ఏమి, అదని విషయాలు ఏమీ తెలియదు. అది రెండు ఏమి ఎక్కడ ఉంటుంది తెలీదు. ఏ बातें कोई शास्त्रों में भी नहीं है. ज्ञान सागर के पास ही एक ज्ञान है. तो ज्ञान सागर की ही एक गीता है जिसमें सिर्फ नाम बदली कर दिया है. सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है. और कोई को ज्ञान सागर कह नहीं सकते. शिव बाबा చెప్తారు, జ్ఞాన సాగర్ దగ్గర మాత్రమే ఆ గీతా జ్ఞానం ఉంది. అయితే మనుషులు పేరు చేంజ్ చేసేసారు, తండ్రికి బదులుగా బిడ్డ పేరు వేసేసారు. అయితే సర్వక సద్గతి దాత, సర్వాత్మలు సద్గతి దాత జ్ఞాన సాగర్ ఆ పరంపిత పరమాత్మని మాత్రమే చెప్తాం. ఆ ఒక్క పరమాత్మ దగ్గర మాత్రమే జ్ఞానం పూర్తిగా ఉంది. जब ये वो ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बन सकते हो. ఆ పరమాత్మ వచ్చి ఎప్పుడు మనకు జ్ఞానం ఇస్తారు, అప్పుడే మనం జ్ఞానవాన్ అవుతాం. అభి సబ్ భక్తివాన్ హై. ఇప్పుడు అందరూ భక్తివాన్ అంటే భక్తి చేస్తూ ఉన్నారు. తుంబి అయితేనా మనం కూడా మొదట్లో ఏం చేస్తూ ఉంటాం, భక్తివాన్ అయి ఉంటాం. ఇప్పుడు జ్ఞానవాన్ అయినాం. నంబర్ వారు పురుషార్థ అనుసారంగా ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్నారు. తో కొందరిలో జ్ఞానం బాగుంది, కొందరిలో తక్కువ ఉంది. కొందరిలో జ్ఞానం వింటారు కానీ కొందరు అర్థం కాదు. తో ఏం చెప్తారు మరి, ఇదంతా ఏమి, దాని లెక్కలోనే పదవి దొరుకుతుంది. ఎంత జ్ఞానం తీసుకుంటారో అంత పదవి. అర్థమైందా? బాగా అన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టికల్గా చేస్తే పెద్ద పదవి. నంబర్ వార్. మరి ఎవరికి అర్థమే కాలేదు వాళ్ళకి ఏం పదవి? तो बाप सर्विस के लिए कितना उछलते. बच्चों में ये ताकत अभी तक आई नहीं है जिसको अच्छी रीति समझाए. బాబాకు సర్వీస్ బాగా అందరికీ ఇది చెప్పి చేయాలని ఉంది. అంత ఉమంగు ఉత్సాహం ఎగురుతూ ఉన్నారా మీరు సర్వీస్ చేయాలని? అయితే బిడ్డల్లో ఇంకానూ ఆ శక్తి రాలేదు. ఏ శక్తి? జల్దీ అందరికీ పోయి బాగా చెప్పాలి, అట్లా ఇంట్రెస్ట్గా ఎగురుతూ ఉండాలి.
అది ఎక్కడ వచ్చింది? చప్పగా ఉన్నారు. ऐसे ऐसी युक्तियाँ भी रचने बल बच्चे मेहनत करके కాన్ఫరెన్స్ అది करते हैं. కొందరు ఉన్నారు బాగా ఇంట్రెస్ట్గా కాన్ఫరెన్స్ అది ఇది అన్నీ చేస్తారు. గోపో మేబీ తాకత్ హే, అట్లా చేసానికి కొందరు గోప్ అంటే పాండవ్ చాలా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, శక్తి ఉంది. तो उसको ख्याल रखना कि संगठन हो, इसमें युक्तियाँ निकालनी है. ఎవరెవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళందరిది ఒక గ్రూప్ ఉండి బాగా ప్లాన్ వేయాలి. ఏం ప్లాన్? సర్వీస్ ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది, సర్వీస్ కోసం మనం ఏమేమి చేయాలి, ప్లాన్ వేయాలి. तो सर्विस वृद्धि कैसी पानी है, माता मार रहे हैं, नाम बल शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है ना कोई, फिर अनपढ़ भी हो, पढ़े लिखे से अच्छे है. బాబా చెప్తారు ఇక్కడ సర్వీస్ ప్లాన్ బాగా చేయాలి. ఎట్లా మనం చేస్తే వృద్ధి అవుతుంది, బాగా మన బుద్ధి పని చేయాలి దానికి. అయితే పేరేమో బిడ్డల పేరు శక్తి సేన అట్లా అని. ఈ శక్తి సేనల పాపం ఎక్కువ మంది చదవలేదు, చదివిన వాళ్ళు లేదు. అయినా కూడా కొందరు ఉన్నారు చదువు లేదంటే కూడా చదివిన వాళ్ళకంటే బాగున్నారు, అట్లా ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు. అర్థమైందా? బాబాని సమझाया है క్రిమినల్ आई बहुत नुकसान करती है. కొందరు ఉన్నారు చదివిన వాళ్ళు కూడా బాగా ప్లాన్ వేయచ్చు. అయితే వాళ్ళకి ఎందుకోసం బుద్ధిలో ప్లాన్ రాలేదంటే క్రిమినల్ ఐస్ చాలా నష్టం చేస్తుంది, వికారీ దృష్టి. తో ఏ బీమార్ ఖడి బీమారీ హై. బాగా చెప్తారు ఈ రోగం ఏముందో క్రిమినల్ ఐస్, వికారీ దృష్టి చాలా పెద్ద స్ట్రాంగ్గా ఉండే రోగం, అసహ్యమైన రోగం, సివియర్ రోగం. అందుకోసమే వాళ్ళకు ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు సర్వీస్ చేసానికి, ప్లానే టచ్ కాలేదు. तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो. బాబా అడుగుతారు ఇట్లా రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది, లెవెల్లా ఉంటుందా లేదా ట్రాక్, అట్లా మీరు ఇద్దరు యుగల్స్ ఒకే లెవెల్లో పోతూ ఉన్నారా? రైల్వే ట్రాక్ ఒకే లెవెల్లో పోదా ఉండాలి, అప్పుడే ట్రైన్ దానిపైన కరెక్ట్గా పోతుంది. సపోజ్ ఆ రెండు ట్రాక్ ఇట్లా వచ్చేసింది అనుకోండి, ఒకరిది ఒకరు ఇట్లా టచ్ అయిపోయిందంటే ట్రైన్ ఏమైపోతుంది, పడిపోతుందా లేదా? ట్రైన్ పోయేదానికి లేదు. అట్లనే ఇక్కడ కూడా యుగల్స్ ఇద్దరం పరస్పరంగా టచ్ కాకూడదు, పరస్పరం దూరంగాను పోకూడదు, ఒకే లెవెల్లో పోదా ఉండాలి, అప్పుడే సర్వీస్ అవుతుంది. तो उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़ी लिखी है ना, तो उनको भी मदद मिलती है. तुम तो हो गुप्त. అక్కడ లౌకికంలో సేన ఉన్నారు, ఎంత పెద్ద ఆర్మీ. ఇప్పుడు కూడా ఆ బార్డర్లో ఎంతమందిని నిలబెట్టినారు మిలిటరీ వాళ్ళు, ఆర్మీని, సేన. దాంట్లో లేడీస్ను ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ మనందరం గుప్తంగా మాయని జయించేస్తాం మనం. तो कोई भी नहीं जानते हैं బ్రహ్మ కుమార్ కుమారియా క్యా కర్తీ హై. మనుషులకు ఎవ్వరికి తెలీదు ఈ బ్రహ్మ కుమార్ కుమారీలు ఏం చేస్తారు. అట్లా అని ఏం చేస్తారు బ్రహ్మ కుమార్ కుమారీలు? విశ్వరాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తున్నారు, మన రాజ్యాన్ని మన స్థాపన చేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ కూడా నంబర్ వార్ పురుషార్థ అనుసారంగానే తెలుస్తుంది ఏం చేయాలి. అట్లా రాజ్యం ఎట్లా స్థాపన చేస్తారు, ఇది మంచి బుద్ధి ఉండాలి అర్థం చేసుకున్నాను. అప్పుడే సర్వీస్లా వృద్ధి అవుతుంది. మీరు ఎంత సర్వీస్ చేస్తారో అంత మీ ప్రజలు వస్తారు.
ఇది అర్థం చేసుకొని చేసే మాట. గృహస్థ వ్యవహార్ కా బోజ్ హో జాతా హై సిర్ పర్. చాలామంది బిడ్డలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు గృహస్థ వ్యవహారాన్ని బరువు తలపైన వచ్చేస్తుంది. అందువల్ల సర్వీస్ కూడా ఎక్కువ కాలేదు. ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं, परंतु क्रिमिनल आई टंडी नहीं होती है. వాళ్ళేమో చెప్పుకుంటారు మేము బ్రహ్మ కుమార్ కుమారి అట్లా అని, అయినా వికారి దృష్టి కూల్గా కాలేదు. दोनों पहिए एक जैसे बड़ा मुश्किल से चलते हैं. ఆ రెండు ట్రాక్ ఇట్లా నేరుగా పోలేదు, కొందరిది మధ్యలో ఇట్లా డాష్ అయిపోతుంది, క్రాస్ అయిపోతుంది. అందుకోసం సర్వీస్లో ఉమంగ్ ఉత్సాహం కూడా తగ్గిపోతుంది. వాస్తవంగా సర్వీస్ చేయాలనా లేదా? బాబా ఎన్ని మాటలు చెప్తారు మనకు సర్వీస్లో వృద్ధి అయ్యేదానికోసం. కోయి ధన్వాన్ హై తో భీ ఉచల్తే నహీ హై, ధన్ కే భూకే హై. కొందరు ధన్వాన్, ఎక్కువ డబ్బులేమో ఉంది, అయినా దానంతా సేవ కోసం యూస్ చేయాలి అని ఇంట్రెస్టే రాలేదు. ధనాన్ని ఆకలి అంటే లోభం, వాళ్ళకి లోభం ఎక్కువ ఉంది ధనం పైన. तो बच्चा नहीं होगा तो गोद में भी लेते, उछल नहीं आती है सर्विस में बैठ कर के. बाबा हम बैठे हैं ऐसे बोलना है ना, ये बड़ा मकान ले करके देंगे. వాస్తవంగా ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే బాబాకి ఇచ్చి సర్వీస్ చేయాలనా లేదా? పెద్ద ఇల్లు తీసుకోవాలి, మరి అక్కడ సర్వీస్ చేయాలి, అట్లా రావాలి. దానికి బదులుగా మోహం, ఏమి మోహం, మా వంశవృద్ధి కావాలని. బిడ్డలు లేదంటే కూడా ఎవరో ఒకరిని పిలుచుకొచ్చి పెట్టుకొని అడాప్ట్ చేసి వాళ్ళకు డబ్బులు అన్నీ ఇస్తారు. ఎంత వాళ్ళకి చూడండి బుద్ధి ఎట్లా ఉంది. అయితే సర్వీస్ బాగా చేయాలనా లేదా? పరమాత్మ కార్యం ఇది, మనం ఎంత బాగా చేయాలి. बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस. तो बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो, कोई को भी समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए. शिव बाबा చెప్తారు. బాబాకు దృష్టి అంతా ఢిల్లీ పైన ఉంది విశేషంగా. ఎందుకంటే ఢిల్లీ క్యాపిటల్, మరి ఢిల్లీలోనే హెడ్ ఆఫీస్ ఉంది. అంటే మొత్తం భారతదేశానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా ఢిల్లీలో ఉంది. అక్కడే కదా అందరూ ఎంపీలు వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు. లోక్సభ, రాజ్యసభ అన్ని సభను జరుగుతుంది అక్కడ. సో అదే క్యాపిటల్ మొత్తం భారత్. అక్కడ సేవ చేసేవాళ్ళు విశేషంగా అందరూ ఆఫీసర్స్ దగ్గర పోవాలి, లోపల దూరాలి सर्विस कोसरम. गाया हुआ है पांडवों को कौरवों ने 3 पैर पृथ्वी भी नहीं दिया. గాయనం కూడా ఉంది. పాండవులకు కౌరవు 3 అడుగులు ల్యాండ్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ ఇదే మాట, ఇప్పుడుదే మాట. ఈ కౌరవ అక్షరతో గీతా కా है ना, तो भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता है. అంటే ఈ పాండవ్ కౌరవ్ ఎప్పుడు ఉన్నారంటే ఎప్పుడు పరమాత్మ వచ్చి గీత నేర్పించినారు అప్పుడు. అంటే గీతలోనే రాజయోగ అని మాట ఉంది. భగవాన్ రాజయోగ నేర్పిస్తున్నారు, గీతలోనే ఉంది ఆ పాయింట్. परंतु गीता का भगवान को भूल गए, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मुख्य इस पॉइंट को उठाओ. అయితే గీతాకా భగవాన్ ఎవరు అది మనుషులు మర్చిపోయినారు. అందువల్ల బాబా చెప్తారు, గడి గడి మనకు చెప్తారు, ఈ పాయింట్ని తీసుకొని మాట్లాడండి అట్లా. आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्वान पंडित वाले जो भी है, महामंडली जो भी है, उनको समझाओ. बाबा युक्ति तो बताते रहते हैं,
మొదట్లో బాబా ఇది కూడా చెప్తూ ఉంటారు. బనారస్లో చాలామంది విద్యుత్ మండలి వాళ్ళు ఉన్నారు. విద్యుత్ మండలి వాళ్ళు గీతాన్ని చదువుతారు, కానీ వాళ్ళకి ఏమీ సరిగ్గా తెలియదు. వాళ్ళకి పోయి చెప్పండి చెప్తారు. చాలా యుక్తి కూడా బాబా మనకు నేర్పిస్తారు. इसलिए अच्छी रीति कोशिश करना है. बाबा बार बार समझाते हैं. नंबर 1 दिल्ली की के लिए युक्ति रचते हैं. గడి గడి బాబా మనకు చెప్తూ ఉంటారు. దాంట్లో కూడా ముఖ్యంగా ఢిల్లీ కోసం యుక్తి ఇస్తారు. ఢిల్లీలో ఉండేవాళ్ళు బాగా యుక్తి రచన చేయాలి, అక్కడ ఎట్లా సర్వీస్ చేయాలని. అదే సత్యుగంలో కూడా రాజధాని అవుతుంది. संगठन में भी विचार कर. मूल बात है कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें. ఢిల్లీలో ఎట్లా పెద్ద పెద్ద మేళా చేయాలి, ఇదాన్ని కూడా విచారం చేయాలి. वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तो तुम तो ऐसे कोई काम नहीं करते. लड़ना झगड़ना कुछ भी नहीं. అంటే ఇప్పుడు వేరే ఏదైనా రాష్ట్రంలో, ఇప్పుడు ఆంధ్ర కానీ తమిళనాడు కానీ, వాళ్ళకు ఏదైనా కావాలని డిమాండ్ ఉంటే వాళ్ళు ఢిల్లీలో పోయి కూర్చొని స్ట్రైక్ చేస్తారు, హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తారు. అట్లా హంగర్ స్ట్రైక్ అంతా చేసే మాట ఏముంది. మనం మన రాజ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటాం యోగ బల ఆధారంలో సర్వీస్ చేసి. వాళ్ళు మరి లౌకికంలో వాళ్ళకు ఒక రాష్ట్రం తయారు కావాలంటే ఆ ల్యాండ్ ఈ ల్యాండ్ ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ అంతా మాకు కావాలని పోయి హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తారు ఢిల్లీలో కూర్చొని. ఇది చాలా విచిత్రం. తో వాళ్ళకి కూడా రాజ్యం కావాలి అనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆంధ్ర సపరేట్ అయింది, ఎంత స్ట్రైక్ చేసినారు. మాకు ఇది ల్యాండ్ అంతా మాది, అది అంతా వాళ్ళది, ఎట్లా అని నాది నీది దాంట్లో ఆ బార్డర్ వేసే దాంట్లో ఆ మ్యాప్ తయారు చేసే దాంట్లో ఎంత గలాట చేసినారు. మరి బాబా మనం ఎంత సర్వీస్ చేస్తామో దాని ఆధారంలో మన రాజ్యం చేస్తాం, ఎంత పెద్ద ల్యాండ్లో రాజ్యం చేస్తాం. तो ये पक्का ज़रूर है ना, हम सृष्टि के मालिक बनेंगे. ఇక్కడ మనం చేసే ఈ యోగం ద్వారా సర్వీస్ ద్వారా సృష్టికే మాలిక్ అయిపోతాం. మొత్తం సృష్టి మనది, विश्व का मालिक बनते हैं. अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलता है. कैपिटल में 3 पैर पृथ्वी लेना है ना, ఇప్పుడు మనకు 3 అడుగు కూడా దొరకలేదు. అది స్పెషల్గా ఢిల్లీ క్యాపిటల్ సిటీ అంటే ఎంత పెద్ద విశ్వవిద్యాలయాని కోసం ది ప్లేస్ ఉండాలి. చూస్తే తక్కువ, అక్కడ దొరకలేదు. तो जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े नशा रहे तो बड़ों का आवाज़ भी चाहिए. అక్కడ మరి షూట్ చేయాలి. దేంట్లో నాలెడ్జ్ ది గుడ్ జ్ఞాన గుండు తీసుకొని పోయి వాళ్ళకి షూట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర మనకి ఇంత ల్యాండ్ ఇవ్వండి చెప్పాలి. అంటే షూటింగ్ అంటే ఆ తుపాకీ కాదు, జ్ఞాన తుపాకీ. దీంతో సర్వీస్ చేయాలని అర్థం. ఎంత సర్వీస్ చేస్తారు, అక్కడ ఉండే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వినేసి మనకి ఇస్తారా లేదా. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తే వాళ్ళ వాయిస్లో శక్తి ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళు చెప్తే వింటారు అందరూ. భారత్ వాస్తవంగా మనం ఎంతో సర్వీస్ చేయాలి, పేదవాళ్ళకు సర్వీస్. गरीबों को सेवा करने के लिए ही बाप यहाँ आते हैं. పేదవాళ్ళకు సర్వీస్ చేసానికి బాబా భారత్లో వస్తారు. ఢిల్లీ में तो बहुत अच्छा सर्विस होना चाहिए. బాబా ఇషారా देते हैं. ఢిల్లీలో బాగా సర్వీస్ కావచ్చు, బాబా ఇషారా ఇస్తారు. ఢిల్లీ वाले समझते हैं బాబా हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं. ఢిల్లీ వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది బాబా మన అటెన్షన్ పెడతారు అక్కడ సర్వీస్ చేస్తానికి ఎట్లా. तो आपस में क्षीरकांड होना चाहिए. अपना पांडवों का किला तो बनानी है ना.
ఢిల్లీ మే హీ బనేగా, బనానా పడే. పాండవ్ది కోట ఉంటుంది, ఢిల్లీలోనే చేయాలని చెప్తారు బాబా. ఢిల్లీ పైన ఈరోజు బాబాకు ఫుల్ అటెన్షన్ పోయింది. ఢిల్లీలో సర్వీస్ అయితే మొత్తం ప్రపంచంలో కూడా. తో ఇస్మే దిమాగ్ బడా అచ్చా చాయి. అయితే బాగా బుద్ధి ఉండాలి, ఎట్లా మనం సర్వీస్ చేసేది అట్లా అని ఢిల్లీ వాళ్ళకు ముఖ్యంగా బాబా చెప్తారు. అక్కడ పాండవులు కూడా చాలా పవర్ఫుల్గా చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇట్లా జగదీష్ బాయి ఉన్నారు, మరి ఇంకా చాలామంది బ్రిజ్మోహన్ బాయి, ఇట్లా చాలామంది ఉన్నారు. మంచి మంచి బుద్ధి వాళ్ళు, చదివిన వాళ్ళు బాగా సర్వీస్ చేస్తే ఢిల్లీ మొత్తం కవర్ చేయొచ్చు. तो बहुत कुछ कर सकते हैं. तो वो तो गाते बहुत है कि भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, परंतु खुद भी कुछ भी नहीं दम है. వాళ్ళు లౌకికలో ఆ పొలిటీషియన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు పాట అంతా నేర్పిస్తారు, భారత్ మా దేశం, భారత్ ఇట్లా అట్లా అని మహిమ కూడా చేస్తారు. మేము ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం భారత్ గురించి చెప్తారు, కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఏమి అంత శక్తి లేదు. ఎవరి దగ్గర ఉంది శక్తి భారత్ను సరి చేస్తానికి? तो सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते हैं. ఆ ఢిల్లీలో అక్కడ ఉండే పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళకు శక్తి కావాలి. ఏం శక్తి? ఫారినర్స్ దగ్గర ఉండి శక్తి కావాలి. ఫారినర్స్ సహయోగం ఇస్తేనే మన రాజకీయ వాళ్ళు కూడా ఏమైనా చేయొచ్చు మొత్తం ప్రపంచానికి. तो तुमको तो बहुत मदद मिलती है बेहद की बाप से. మన రాజ్యం స్థాపన చేసానికి కోసం మనకు మన బేహద్ తండ్రి దగ్గర ఉండి పూర్తిగా శక్తి దొరుకుతుంది, సహయోగం దొరుకుతుంది. బాబా సహయోగం లేకుండా మనం కూడా ఏమి చేసానికి లేదు. तो इसलिए मदद कोई दे नहीं सकते. अभी जल्दी किला बनानी है. పాండవులందరూ చేసి ఢిల్లీలో ఒక ఫోర్ట్ రెడీ చేయాలి. అంటే సర్వీస్ కోసం అందరూ సర్వీస్ చేయాలి. దీంట్లోపల మాయ రాకుండా చూసుకోవాలి. అదే ఫోర్ట్ అంటే మనకి కట్టం ఇక్కడ ఫోర్ట్. మాయ లోపల ఎంటర్ కాకుండా చూసుకోవాలంటే అందరిది సంఘటనలో ఒకే ప్లాన్ ఉండాలి, విరోధి ఎవరు ఉండకూడదు. तो बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं है. మాతలు పాపం బంధన్లా ఉన్నారు. బాబా చెప్తారు జల్దీ జల్దీ ఈ కోర్ట్ రెడీ చేయండి. तो तुम बच्चों को बाप विश्व के बादशाही देते हैं, तो फैसला बहुत चाहिए. जरमुई जगमुई बहुतों की बुद्धि अटकी हुई है. బాగా చెప్తారు నేను మీకు ఎంత చెప్తాను సర్వీస్ చేస్తానికి, అయితే చాలామంది బుద్ధి జర్ముయి మాటల్లో ఇరుక్కుని పోయింది. అంటే అనవసర మాటలు అంటే పనికిరాని మాటలు, వేరే వాళ్ళ సమాచారాలు, అక్కడ అది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇది జరుగుతుంది, అదంతా మాటలు బుద్ధిలా ఉంది. అప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లా సర్వీస్ చేస్తారు? మాతలు పాపం బంధంలో ఇరుక్కొని పోయినారు. మరి పురుషులకు ఏమీ బంధనం లేదు, అన్నవాళ్ళకి ఏం బంధనం ఉంది? మాతలకు బంధనం ఉంది. माताएं सभी अबलाएं, पुरुष तो बलवान होते हैं ना, మాతలు పాపం అబలలు. పురుష అంటే చాలా శక్తిశాలి, వాళ్ళు ఫ్రీగా సర్వీస్ చేయొచ్చు, బాగా బుద్ధిలో ప్లాన్ వేసి సర్వీస్ చేయొచ్చు. पुरुष शादी करते हैं तो उसको बल दिया जाता है. तुम ही गुरु ईश्वर हो అంటే పురుషులుగా ఆ శక్తి ఎట్లా వచ్చింది, పవర్ ఎట్లా అయింది? మ్యారేజ్ టైంలో నేర్పిస్తారు పురుషుకు. ఏం నేర్పిస్తారంటే ఆ స్త్రీ నీకు దాసి, నువ్వే పతి, నువ్వే ఈశ్వర్, నువ్వే అన్ని చెప్పి స్వమానం ఇస్తారు, పవర్ఫుల్గా చేస్తారు, డామినేట్ చేసేట్టుగా. ఆ స్త్రీ పాపం తోక పట్టుకుని పోదా ఉంటుంది,
పురుషుతో వెనక. ఇట్లా చేస్తారు. మ్యారేజ్ టైంలో ఇదంతా నేర్పిస్తారు వాళ్ళని శక్తిశాలిగా చేసాని కోసం. అర్థమైందా? पिछाड़ी में लटकाने वाली तो सचमुच पूंछ होकर के ही लटक पड़ती है. ఆమె ఆ పురుషు తోగ పట్టుకొని సర్లే నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అట్లా నేను చేస్తాను, నువ్వే నా ఈశ్వర్, నువ్వే నా పతి, నువ్వే నా అని చెప్పేసి చెప్తుంది. ఇరికిచ్చేస్తారు స్త్రీని పతి పైన. మరి ఆ పతి పైన ఎంత మోహం వచ్చేస్తుంది ఆ స్త్రీకు, మళ్ళీ బిడ్డల పైన ఎంత మోహం వచ్చేస్తుంది. అదే పురుషులుగా ఇంత మోహం ఉండదు, మాతేగే మోహం ఉంటుంది, తండ్రికి అంత మోహం లేదు. फिर उसकी तो एक जूती हो गई तो दूसरा भी तीसरा भी लेते. ఆ పురుష ఆమె చనిపోయిందంటే ఇంకొకరిని మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడు. ఎట్లా మనం స్లిప్పర్ మార్చేస్తాం. ఒక స్లిప్పర్ చేయి తెగిపోయింది అనుకోండి, ఆ స్లిప్పర్ ఇంకొక స్లిప్పర్ తీసుకుంటామా లేదా? ఒక షూస్ చెడిపోయింది తెగిపోయింది అంటే ఇంకొక షూస్ తీసుకోవచ్చు. అట్లా పురుషులు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఆమె చనిపోయింది అనుకోండి, ఇంకొకరిని మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. ఇది అలవాటు అయిపోయింది పురుషులు ఎంతమంది అయినా మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. అయితే స్త్రీలకు అట్లా చేసుకునే అని కాదు. బాబాతో సంజాతే రాతే అంటే ఈ పాయింట్ అంతా ఎందుకు బాబా చెప్తున్నారంటే పురుషులకు శక్తి ఉంది, వాళ్ళు ఫ్రీగా ఏం కావాలో చేస్తారు. అట్లా సర్వీస్లో ఆ శక్తిని యూజ్ చేయాలి. ఎక్కడ కావాలో అక్కడ పోయి సర్వీస్ చేయాలి. బాబా కోసం ఈ పవర్ని యూజ్ చేసాని కోసం బాబా పురుషులకు వాళ్ళ డామినేటింగ్ పవర్ ఏముందో దాని గురించి చెప్తారు. అర్థమైందా? పురుషు ఏం కావాలో అది చేసానికి శక్తి, వాళ్ళకు మోహం కూడా తక్కువ ఉంటుంది. तो बाबा तो समझाते रहते हैं, ऐसे ऐसे क्या अखबारों में भी डालो, बच्चों को बाप का शो करना है. అంటే న్యూస్ పేపర్లంతా కూడా సమాచారం వేసానికి బాబా చెప్తారు. ఇట్లా తండ్రిని షో చేయాలి బిడ్డలు, అంటే తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేయాలి. సమాచారం న్యూస్ పేపర్లకు కూడా వేయాలి బాబా సందేశం. ఏ సమझाना तुम्हारा काम है. తండ్రి మనకు డైరెక్షన్ ఇస్తారు అందరికీ సర్వీస్ చేస్తానికి, సందేశం ఇచ్చేదానికి. సో ఇదాన్ని చెప్పేది మన పని, అందరికీ సందేశం ఇచ్చేది. బాబాకే సాత్ తో దాదా भी है, तो ये जा नहीं सकता है क्योंकि शिव बाबा ये बताते हैं कि ये हमारे ऊपर आफतें आई है, इसमें तो आप राय दो. ऐसे ऐसी बातें पूछते हैं. बाबा तो आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए. అంటే ఇప్పుడు శివ బాబా చెప్తారు బిడ్డలు పోయి సర్వీస్ చేయాలి. ఇట్లా కాదు బ్రహ్మ బాబా అందరి దగ్గర పోయి సర్వీస్ చేసేది కాదు. బ్రహ్మ బాబా శరీరంలో శివ బాబా వస్తారు, చాలా రెస్పెక్టబుల్గా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే శివబాబా వస్తారు ఆ శరీరం. మరి బిడ్డలు బాబా దగ్గర పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలంతా అడగకూడదు. బాబా వచ్చింది దేనికి? పతిత్ నుంచి పావన చేశాను. ఇట్లా అడగకూడదు. బాబా మా ఇంట్లో ఇట్లా జరుగుతుంది అట్లా జరుగుతుంది నేనేం చేయాలి? నువ్వు గమ్ముగా పతిత్ నుంచి పావన అయితే చాలు, అన్ని ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. తో బాబా कहते हैं तुम बच्चों को तो सब नॉलेज मिलती है, कोशिश करके आपस में मिल करके राय करो. तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा करनी है. सेवा का तमाशा दिखानी चाहिए. బాబా చెప్తారు నేను మీకు నాలెడ్జ్ ఇస్తాను, పతిత్ నుంచి పావన చేస్తాను. మీ పని ఏమంటే పరస్పరంగా కూర్చొని సలహా ఒకరిది ఒకరు సలహా తీసుకొని సర్వీస్ చేయాలి. చాలా పెద్ద సర్వీస్ చేయాలి. ఇట్లా కాదు చిన్న చిన్న సర్వీస్, ఎక్కువగా మాస్లో సర్వీస్ చేయాలి.
పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అంతా చేయాలి, ఈ తమాషా అందరికీ చూపించాలి. సర్వీస్ బాబాకు పెద్ద సర్వీస్ కావాలి, చిన్న చిన్న చీటీ మార్గ సర్వీస్ కాదు. ఒక్కొక్కరికి సందేశం ఇస్తే ఇంకా ఎంత టైం కావాలి. ఒకేసారి ఎక్కువ మందికి సర్వీస్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది. ఒక 10 సంవత్సరాల ముందు బాబా చెప్పినారు, ఒక ప్రోగ్రాం అందరూ చేయాలి, ఒక్కొక్క 1,00,000 మందికి కూర్చోపెట్టి చెప్పేది. 1 lakh ప్రోగ్రాం అర్థమైందా? అప్పుడు చేసినాం మనం 1 lakh ప్రోగ్రాం. ఒక్కొక్క క్యాపిటల్లో 1 lakh అట్లా సర్వీస్ కూడా జరిగింది. బాబా చెప్పినారు 1 lakh గ్యాదర్ చేసి సర్వీస్ చేశారు. చిన్న చిన్న ప్రోగ్రాం అంతా చీమలాగా లైన్గా పోయే సర్వీస్ కాదు, ఎక్కువ సర్వీస్ చేయాలి. బాబాకు అదే చాలా ఇష్టం. టైం తగ్గదు, చాలదు ఇప్పుడు సర్వీసు. लेकिन ऐसे तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए. బాబా చెప్తారు, ఇట్లా తమాషా చూపించండి ఒకేసారి చాలా మందికి సర్వీస్ అయ్యేటగా. बाबा ये कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, अभी भी समझाते हैं. बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है. బాబా ఇట్లా సర్వీస్ చేసానికి కల్పం ముందు కూడా మనకు చెప్పినారు, ఇప్పుడు కూడా చెప్తారు. అయితే చాలామంది బిడ్డలది బుద్ధి ఎక్కడెక్కడ ఇరుకుని పోయింది, అనవసర మాటల్లో ఇరుకుని పోయింది. ఎక్కడో కొందరికి మోహంలో ఇరుకుని పోయింది, కొందరికి అనవసర మాటల్లో పోయింది. ఉమంగి నీ ఆతా హై, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టే రాలేదు సర్వీస్ చేసానికి. జట్ దేహాభిమాన్ మే ఆ జాతే, మళ్ళీ దేహాభిమాన్లా వచ్చేస్తారు. దేహాభిమాన్ से సత్యానాశ हो जाता है. దేహ అభిమాన్లా వస్తే సత్యనాశం అయిపోతుంది. అవి బాప్ సత్య ముంచ్ బనాతే, అంటే సత్యనాశం వాళ్ళు దేహాభిమానంలో చేసుకుంటారు. బాబా వచ్చి సత్యాన్ని శ్రేష్టంగా చేస్తారు. ఎంత బాబా చెప్తారు, కితనా సహజ్ బాత్. బాప్ కో యాద్ కరో తో శక్తి ఆయేంగి. బాబా తలంపు చేస్తూ ఉంటే మనకు శక్తి వస్తుంది. नहीं तो शक्ति नहीं आएंगी. पर सेंटर संभालते हैं, परंतु नशा नहीं है ना, क्योंकि देहाभिमान. బాబా చెప్తారు శక్తి కావాలి సర్వీస్ చేసానికి. చాలామంది సెంటర్ ఏమో చూసుకుంటారు, కానీ వాళ్ళకు శక్తి లేదు, నష లేదు బాగా సర్వీస్ చేసానికి. ఎందుకంటే దేహ అభిమానం, దేహీ అభిమాని అయితేనే నష వస్తుంది మనకు. బాగా సర్వీస్ చేసానికి ఉమంగ్ ఉత్సాహం కూడా వస్తుంది. हम किस बाप के बच्चे हैं, ये नशा चाहिए. ఎవరు బిడ్డలు మనం, ఆ నష ఉండాలి మనకు. బాప్ कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी बनेंगे उतना तुमको बल मिलेगा. आधा कल्प का देह अभिमान है ना, ఎంత దేహీ అభిమాని అవుతారు అంత నష వస్తుంది. అంటే అర్ధకల్పాని దేహాభిమానం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో దేహీ అభిమాని అయ్యేదానికి ఎక్కువ పురుషార్థం చేయాలి. ऐसे नहीं बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी उठा दिया, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जवर नहीं है. ఇట్లా కాదు, బాబా ఏమో జ్ఞాన్ సాగర్, మనకు కూడా మొత్తం జ్ఞానం వచ్చేసింది, నేను ఎంతోమందికి చెప్పినాను లేదు. అయితే తలంపుది ఆ శక్తి ఉండాలి, అప్పుడే షార్ప్నెస్ ఉంటుంది. తో జ్ఞాన్కి తల్వార్ హేనా, జ్ఞానం కత్తి, అయితే అది పొదుపు ఉండాలి. అది ఎట్లా వస్తుందంటే బాబా తలంపులోనే వస్తుంది. అర్థమైందా? యాద్ కి హీ యాత్రా హై, दोनों अलग अलग चीज़ है. జ్ఞానం కత్తి అంటే యోగం యాత్ర, యోగాని యాత్ర కూడా ఉండాలి. రెండు వేరే వేరే. बहुतों को समझ तो है परंतु याद चाहिए. అందరికీ చాలామందికి జ్ఞానం ఏమో అర్థమైంది, కానీ తలంపు చేయాలి.
ज्ञान में याद की यात्रा का जरूरत चाहिए, वो है नहीं। బాగా చెప్తారు, కాట్కి తలవార్ ఇది వాస్తవంగా కత్తి అంటే దేంట్లో చేస్తారు, దానికి షార్ప్గా కావాలంటే దానికి బాబా చెప్తారు జ్ఞానంతో చేరి యోగం ఉంటేనే ఆ కత్తిలో పొదుపు వస్తుంది. అందరి దగ్గర ఊరికే కర్రది కత్తి ఉంది, అది ఏమి కట్ చేస్తుంది, అదేమేమి తల కట్ చేస్తుందా కర్ర. काट की तलवार, सिख लोग तो तलवार रखते हैं, कितना मान देते हैं तलवार को. సిక్ ధర్మం వాళ్ళు ఈ కత్తికు చాలా వాల్యూ ఇస్తారు. వాళ్ళ మెడలో కూడా ఇట్లా 2 కత్తి వేసుకుంటారు. సిక్ ధర్మం వాళ్ళు అర్థమైపోతుంది. ప్రతి ఒక్కరి చేతితో కత్తి ఉంటుంది. చిన్న పిల్లలకు కూడా నేర్పిస్తారు ఎట్లా చేయాలి అట్లా అని. तो वो हिंसक है जिससे लड़ाई होती है. वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी करते हैं. गुरु नानक ఏమైనా యుద్ధం చేస్తారు గురు, వాస్తవంగా అది హింస, కత్తితో యుద్ధం చేసేది హింస. గురుతో అహింస चाहिए ना, లడాయి से थोड़ी సద్గతి होंगी. ఏదైనా ఇట్లా యుద్ధం చేస్తే సద్గతి అవుతుందా, కత్తితో యుద్ధం చేస్తే ఎక్కడైనా సద్గతి వస్తుందా, అది హింస కదా. సో గురు హింస నేర్పిస్తాడా ఏంది, అహింస కావాలి. आत्मा तो कानून से सुनती है, बाप कहते हैं तुम याद में मस्त हो जाओ और सर्विस करो. శివ బాబా చెప్తారు ఇది శరీరం యంత్రం, అర్థమైందా, ఈ యంత్రం ద్వారా మనం సర్వీస్ చేయాలి, యోగంలా ఉండాలి. అంటే బాబా తలంపులో ఉంటేనే మనకు శక్తి వస్తుంది. ఈ క్రిమినల్ ఐస్ ఏముందో అది చేంజ్ అవుతుంది. ఈ చెవి కూడా ఏం తక్కువ లేదు, ఏమంతా మాటలు వింటూ ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు శివబాబా చెప్తారు మీరు తలంపులో మస్త్ అయిపోయి ఉండండి, సర్వీస్ చేయండి, తలంపులో లీనమయ్యి సర్వీస్ చేయాలి. కభీ కభీ कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं. बाबा कहते हैं याद की यात्रा में तुम कच्चे हो. బిడ్డలు చెప్తారు బాబా దగ్గర, బాబా మా సంబంధులంతా వినేదే లేదే అట్లా అని. బాబా చెప్తారు నీకు తలంపు యాత్రలో కచ్చా, అందుకే వాళ్ళు వినేలేదు. నీ దగ్గర నీ జ్ఞానంలో పవర్ లేదు, జ్ఞాన కత్తిలో పవర్ లేదు, ఎందుకంటే బాబా తలంపి చేసేలేదు. ఈ గుప్త మేహనత్ కర్నీ హేనా, బాగా లోపల బాబా తలంపు బాగా చేసుకొని చెప్పాలి. మురళి చలానా तो ప్రత్యక్ష है, యాద్ గుప్త है. ఇప్పుడు మురళి ప్రత్యక్షంగా చదివి మీకు చెప్తాం కదా. అయితే యోగం చాలా గుప్తంగా మనం ఎక్కువగా యోగం చేయాలి, బాబా తలంపు చేయాలి, దాంట్లోనే శక్తి దొరుకుతుంది. జ్ఞానంలో అంత శక్తి లేదు, అయితే యోగంలోనే ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది. పతిత నుంచి పావన అవుతాం, మనకు శక్తి దొరుకుతుంది. తో మనకు తలంపుది శక్తి ఉంటే అదే సత్యమైన సంపాదన. ఆ సంపాదనకు పురుషార్థం చేయాలి. మరి బాబా చెప్తారు బిడ్డలు తలంపులో ఏకరస అవస్థలో ఉండాలి. अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी भी रहेंगे, और जब याद ठीक नहीं है, किसी भी बात में गुटखा काटते हैं तो खुशी गायब हो जाती है. బాబా తలంపులో ఉంటే చాలా ఖుషి ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడు తలంపు సరిగా లేదో, ఏదో ఒక మాటలో మనకు లోపల ఫీలింగ్స్ ఉంది అంటే ఖుషి వెళ్ళిపోతుంది. గాయబ్ అంటే మాయమైపోతుంది ఖుషి. क्या स्टूडेंट्स को टीचर याद नहीं पड़ता है, ఏమి స్టూడెంట్ టీచర్ని తలంపు చేయరా ఏంది. यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, టీచర్ को भी याद करना है. ఇక్కడ మరి ఇంట్లో ఉండి అన్ని పని చేసుకొని కూడా టీచర్ తలంపు కూడా చేయాలి. इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है. ఈ టీచర్ దగ్గర ఉండి మనకు
చాలా శ్రేష్టమైన పదవి దొరుకుతుంది. गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, टीचर को भी याद करना है, बाप और गुरु को भी याद करना ज़रूर है. ఇక్కడ ఇంట్లో అన్ని పని చేసుకొని టీచర్ తలంపు చేయాలి, తండ్రి తలంపు, గురువు తలంపు, ఈ మూడు చాలా అవశ్యం. చేసే మూడు తలంపు కితనే ప్రకారకే సమझाते. బాబా ఎన్ని ప్రకారంగా మనకు అన్ని నేర్పిస్తారు. परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देखते हैं तो भूल जाते, समझाते तो बहुत है. బాబా ఎంత చెప్తారు. ఆయన కూడా బిడ్డలు ఇంటికి పోతారు, డబ్బులు చూస్తారు, బాబాని మర్చిపోతారు. చిన్న పిల్లల్ని చూస్తారు, వాళ్ళ బిడ్డల్ని, వాళ్ళపైన మోహం వచ్చేస్తుంది, బాబాని మర్చిపోతారు. ఎంత విచిత్రం ఇక్కడ, బాబాని మర్చిపోతారు. तो मुझसे ज्ञान की बातें सुनाओ, किसको दुख नहीं देना है. ఇంట్లో పని అంతా చేయాలి, మనస వాచ కర్ణ అన్ని పని చేయాలి, బాకీ ఎవరికి దుఃఖం ఇవ్వకూడదు. జ్ఞానం చెప్పండి. కోయితో అకర్తవ్య నీ కర్నా హై అంటే ఏ ప్రకారమైన అకర్తవ్యం చేయకూడదు, అంటే చెడ్డ పని చేయకూడదు. పहले बात अलग न समझे तो कुछ भी नहीं समझा. మొదటి మాట ఏ అంటే అలా అలగ్, అది అర్థం కాలేదంటే ఏమీ అర్థం కాలేదు అని అర్థం. पहले अलग पक्का कराओ तब फिर आगे बढ़ो, तब तक आगे नहीं बढ़ो. మొదటి మాట బాబాని గురించి చెప్పాలి, అది అర్థమైతేనే ప్రొసీడ్ కావాలి, అప్పటి వరకు ప్రొసీడే కాకూడదు. ఆ మాటల్ని పక్కా చేయించాలి. అంటే శివబాబా రాజీవ్గా నేర్పిస్తారు, విశ్వానికి మాలిక్ చేస్తారు. ఈ అసహ్యమైన ప్రపంచం నుంచి మన దూరం తీసుకుపోతారు. మాయది చాలా షో, ఈ ప్రపంచంలో అసహ్యమైన షోలు చేస్తూ ఉంటుంది మాయ. అయితే ఎంత ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఈ ప్రపంచంలో. ఈ ప్రపంచానికి ఫ్యాషన్ అంతా చూస్తే మనకు వైరాగ్యం రావాలి. ఏం బాగుందా ఏమి ఈ చెడిపోయిన ఫ్యాషన్, అశుద్ధ ఫ్యాషన్. తో బాబా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే వికారం వినాశం అవుతుంది. పవిత్రం కావాలి. అయితే టైం వేస్ట్ చేయకూడదు, అది ఇది ఎంత చూడకూడదు, అదాన్ని చూస్తే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. అచ్చి రీతి ధారణ भी करना है. ఈ బాబా చెప్పేదంతా బాగా ధారణ చేసుకోవాలి. మాయా దుష్మన్ बहुतों का अकल चट कर देती है. అయితే మాయా శత్రు చాలామంది బుద్ధిని డల్గా చేసేస్తుంది, బుద్ధియే లేకుండా చేస్తుంది. కమాండర్ गफलत करता है तो उसको डिसमिस कर देते हैं ना. ఇట్లా కమాండర్ ఎవరైనా యుద్ధంలో కూడా ఏదైనా తప్పు చేస్తాడు అనుకోండి, డిస్మిస్ చేసేస్తారు, తీసేస్తారు. ఇక్కడైనా అంతే, ఇక్కడ ఖుద్ కమాండర్కు లజ్జా అనిచ్చాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎవరు నిమిత్తంగా ఉంటారు, వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళకి సిగ్గు ఉండాలి కమాండర్. और फिर రిజైన్ కర్ దేతే, కొందరు వాళ్ళే రిజైన్ చేస్తారు. ఇక్కడ మరి మనం రిజైన్ చేసే మాట అంత లేదు, కానీ మనకు పదవి తగ్గిపోతుంది. అర్థమైందా? అచ్చే అచ్చే కమాండర్ కభీ ఫా హో జాతే. మంచి మంచి కమాండర్స్ అందరికీ చెప్తారు, కానీ వాళ్ళే దేంట్లైనా పడిపోతారు. अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते. धारणा कोसर मुख्य सार, याद की गुप्त मेहनत करनी है. याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती जाएंगी. తలంపుది గుప్తంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఎంత తలంపులో మస్తు అయిపోయి ఉంటో అంత సర్వీస్ కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది.
ఆటోమేటికలీ సర్వీస్ వృద్ధి అవుతుంది. మనసా వాచా కర్మణ బాబా తలంపులో ఉండేదానికి పురుషార్థం చేయాలి. మరి రెండో పాయింట్, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है. మనం నోటి నుంచి జ్ఞానాన్ని మాటలే వినిపించాలి. किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, देही अभिमानी होकर रहने की मेहनत करनी है. అంటే ఎవరికి దుఃఖం ఇవ్వకూడదు, అకర్తవ్యం చేయకూడదు, ఆత్మాభిమాని అయి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. वरदान, विजयपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षण से मुक्त भाव. అంటే విజయాన్ని నశాలో ఉండేవాళ్ళు సదా హర్షితంగా ఉండి సర్వ ఆకర్షణ నుంచి ముక్త అయి ఉండేవాళ్ళు కావాలి. విజయ్ రతన్ కా యాద్గార్, విజయ్ రతనాన్ని యాద్గార్ ఏమి? बाप के गले के हार आज तक पूजा करते हैं. అంటే బాబా మెడలో ఉండే హారం ఇప్పటి వరకు కూడా దానికి పూజ చేస్తారు. तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले के हार विजय रतन है. सदा ఇదే స్మృతి ఉండాలి, నేను బాబా మెడల హారం విజయ్ రతన్ అట్లా అని. हम विश्व के मालिक सो बालक है, विश्वाనికి मालिक వాళ్ళ బాలక్ అయిన మనం. तो हमें जो मिला है वो किसी को भी नहीं मिल सकता है. మనకి ఏం దొరికిందో అది వేరే ఎవరికి దొరకదు, మనకి దొరికేది మనకే దొరికేది. అట్లా అని నష ఉండాలి, ఖుషి స్థిరంగా ఉండాలి. तो అప్పుడేమవుతుందంటే అనేక ప్రకారమైన ఆకర్షణ నుంచి దూరం అయిపోతాం. जो सदा विजय है वो सदा हर्षित है. ఎవరు సదా విజయం వాళ్ళు సదా హర్షితంగా ఉంటారు. एक बाप की ही याद में आकर्षित होकर रहेंगे. ఒక తండ్రి ఆకర్షణలో మాత్రమే ఆకర్షిత అయి ఉండాలి. స్లోగన్, एक के अंत में खो जाना అర్థాత్ ఏకాంతవాసి బన్నా. ఒకరు తలంపులోనే లీనమైపోయేది అంటే ఏకాంతవాసి అయ్యేది అని అర్థం. అచ్చా, ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. సాయంకాలం రక్షాబంధన్, మీ అందరికీ రక్షాబంధన శుభాకాంక్షలు. సాయంకాలం ప్రోగ్రాం చూడండి, రక్షాబంధన్ మీకోసమే అరేంజ్ చేశాను. మీ అందరికీ రాఖీ అది